अस्सलामुअलैकुम वीरो, की हाल चाल है वीरो। चाहे फकीर है चाहे बादशाह है, वो दोने मूर्ख है वीरो। क्यों मूर्ख है? क्योंकि वाहिगुरु दा जिहड़ा जाप नहीं करता, वाहिगुरु दी याद तो जिहड़ा दूर है, वो मूर्ख है। अज दी कथा दे अंदर असी संत सिंह मस्कीन हुणा को इस दे बारे जानांगे ते खुशी की है, गम की है वीरो, इस दे बारे भी जानांगे। सो चल के वीडियो देने ते इस दे बारे जानने। हर चे गाफल शुद्ध अजना दां बवत गर गदा बाशद व गर सुल्तान। गदा कहते ने गदागर भिखारी नो, बिल्कुल निर्धन है, भिखारी है। यह छोटी दा धनवान है, राजा है, सुल्तान है। अगर रब नो याद नहीं करता तो वह भिखारी भी मूर्ख है और धनवान भी मूर्ख है। हर चे गाफल शुद्ध अज नादान, बहुत नादान है, मूर्ख है। गर गदा बाशद व गर सुल्तान, भावें सुल्तान है ते भावें भिखारी है, भावें मुफलिस है भावें अमीर है, मूर्ख है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते निरा मूर्ख नहीं, मूर्खां दा सरदार है। मूर्खां सिर मूर्ख है जे मन्ने ना ही ना, निरा मूर्ख नहीं है, मूर्खां दा भी मुखी। उदी याद नाल इतना आनंद मिलता होवे ते बुलाई बैठा, उदी याद महा खुशी होवे ते बुलाई बैठा। खुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। हुण भाई साहब भाई नंद लाल आप भी दो प्रश्न कर दें। गम चे बाशद, गम की है, दुख की है, दसो गम की है। गम चे बाशद, फिर कहते ने चीज तो शादी, खुशी की है। ईरानी भाषा का शब्द शादी, इहदे अर्थ आनंद कारज नहीं है, इहदे अर्थ केवल खुशी है। ई दिल शाद अस, ये दिल बड़ा खुश है। ई नाशाद अस, ये खुश नहीं है। शाद खुश, शादी खुशी, आनंद कारज नहीं है। आनंद कारज लई उन्हां कोल दूजा शब्द है निकाह, कहते हैं ई खाना है निकाह। ई दिल शाद अस, ये दिल बड़ा खुश है। ई खाना है शादी अस, इस घर दे बड़ी खुशी है। भाई साहब कहते ने चीज ते शादी, खुशी की है, दसो। गम चे बाशद, गम की है, दसो। आदमी हैरान हो गए भी कोई सवाल है। गमगीन ते मनुख होंदे ने, अक्सर मन दे तल ते होंदे, दुखी ते लोग हैं। पर दुख क्यों है ये मनुख नूं नहीं पता। ये भी मैं अर्ज करा, क्योंकि महात्मा बुद्ध कहा करते सन दुख है, दुख है, दुख है, पर दुख का कारण भी है, बिना कारण तो नहीं है, उसका कारण भी है। फिर वो कहते सन निवृत्ति का साधन भी है, फिर वो कहते सन सुख भी है, सुख भी है। ये दो भाव थानू गुरबाणी च भी मिलणगे। जैसे सतगुरु दी बाणी ऐसा फरमान कर दिए, दुख की पंडा खुलियां सुख ना निकस्यो कोय। हर मनुख दुखां दी पंड है और कुछ भी नहीं है। 1 लाख मनुख बैठा होवे, दुख दियां पंडा ही बैठियां, गुस्ताखी माफ। जरा खोल के देखिए, सिवाय दुखां तो और कुछ भी नहीं निकलता। दुख की पंडा खुलियां सुख ना निकस्यो कोय। सतगुरु ऐसा कहते ने, पर हुण सतगुरु दे होर बोल सुनो। गुरु अर्जन देव जी महाराज, दुख नहीं सब सुख ही है रे, और नहीं सब जेते। बुरा नहीं सब भला ही है रे, एका एक ही नेते। ये दोवें विरोध और कोई खुशी नहीं। तुद चित आए महा आनंद। हुण मैं फिर अर्ज करा, भावें कितना ही निकटवर्ती संबंधी होवे, नानकियां दादकियां सहुरियां, याद दे च नहीं तो रिश्ता टुटिया है। भावें ओपरा है, बेगाना है, पर बार बार याद आ रहा है तो रिश्ता जुड़े हुए है, संबंध जुड़े हुए। यादां दे संबंध होंदे ने, खून दे थोड़ी होंदे ने। ठीक है, खून दा रिश्ता है, कभी याद ही नहीं आता,
कभी याद किया ही नहीं। जो भूल गया संबंध टूट गया, और जो बार बार याद आ रहा है रिश्ता जुड़िया होया है। हुण मैं अर्ज करा, ईश्वर नूं असी गवाया नहीं, गवाया तो उसनों जा सकता है जो एक जगह है ते दूजी जगह नहीं है। मछली सागर नूं गवा के किवें रह सकती है? जिथे है उत्थे सागर ते है, व्यापक है परमात्मा, सब कुछ उसे दे। असी ईश्वर नूं गवाया नहीं, बुलाया, भुल ਉਹਨੂੰ याद करन लईए सारे साधन ने, कथा है, कीर्तन है, जप है, तप है, ये सब उसदे याद दे साधन। फिर गुरबाणी इंज भी कहती है, तू चित आन तेरी मन, तू याद आ रहा है तेरी बड़ी बख्शिश, तेरी बड़ी बख्शिश, तेरी बड़ी रहमत, तेरी बड़ी कृपा। क्यों? ਉਹਦੀ याद महा आनंद, ਉਹਦੀ याद महा खेड़ा, तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। उर्दू याद कहते हैं, पंजाबी च कहते हैं चेते करना, संस्कृत में कहते हैं सिमरन करना। और सिमरन करने नाल होंदा की है, जो गुरु अर्जन देव जी महाराज दसदे ने, ये चंद मिनट अर्ज करके मैं समाप्ति करता। प्रभ के सिमरन होए सो भला, प्रभ के सिमरन सुफल भला। ਇਹਦੇ अर्थ जो ग्रामर के मुताबिक प्रिंसिपल साहिब सिंह ने किए ने, वो भी मैं थोड़े सामने रखा। फिर फरीद कोठियां का टीका, पुराने निर्मले उदासी जो इसके अर्थ करते सन, वो भी मैं थोड़े सामने रखा। प्रभ के सिमरन होए सो भला, जो प्रभु का सिमरन करता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो कुछ भी हो जाता है वो कहता है भला, ठीक ठीक, जो हो गया ठीक, जैसा हो रहा ठीक। वो हर वक्त प्रार्थना चाहता है। साडा जिहड़ा मन बनया है, धार्मिक विज्ञान ये कहता है, या ते अंदर वासना रहेगी मन दे, या प्रार्थना रहेगी। वासना दे मंग होगी हर वक्त, प्रार्थना दे धन्यवाद होगा, शुक्राना शुक्राना, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। वासना दे गिला होगा, शिकवा होगा, प्रार्थना दे धन्यवाद होगा, शुक्राना होगा। ऐसा धार्मिक ज्ञान कह रहा है, मनुख प्रार्थना विच नहीं जी रहा, वासना में जी रहा, गिलियां में जी रहा, हर वक्त गिला, और हर एक ते गिला, समाज ते गिला, परिवार ते गिला, और गिला इतना वध जाता है, गुरु ते गिला, परमात्मा ते गिला। वासना गिलियां नूं जन्म देंदी, प्रार्थना धन्यवाद नूं जन्म देंदी, शुक्राना, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। इनू मैं विस्तार से इतना बयान करा, इतनी अर्ज करते हैं। मनुख का मन या इस वासना चलेगी या प्रार्थना चलेगी, तीसरा कुछ भी नहीं चलता। यह भी मैं वासना मंग होती है, मंग, और वासना कहते हैं रोज रोज वधी जाएगी, वधी जाएगी, उसका अपना नहीं है, उसका अपना नहीं है। और यह भी अर्ज करते हैं, वासना अंत दे आखिर पागल बना के रख देगी, इन्ना बेचैन कर देगी। प्रार्थना धन्यवाद यदि आखिरत की एक दिन समाधि लीन कर देगी, सारी समस्यावां दा अंत समाधि लीन। कदी कदाई किसी एक कद मनुख दे अंदर प्रार्थना चल रही है, चलो अगे पिछे ना चल रही होवे, पर उदों जरूर कोशिश करनी चाहिए जब बंदा गुरुद्वारे बैठा है, सत्संग दे, तेरा शुक्र। पर बदकिस्मती है अगे पिछे भाव
ਮਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਨ ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ 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 ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਤੁਲਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦਰਿਆ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਚ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਧਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਲੋਭ ਵਾਸ਼ਨਾ, ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਧਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਅਹੰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਨਾ, बैलेंस बिगड़ जाएगा, मनुष्य हिंसक हो जाएगा, बड़ा प्रबल क्रोधी हो जाएगा, इसके अंदर दया नहीं रहेगी, महान कठोर हो जाएगा। लोभ वासना बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, महान बेईमान बना देगा, ठग बना देगा, चोर बना देगी, बैलेंस बिगड़ जाएगा। काम वासना बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, पुरुष है तो दुराचारी बन जाएगा, स्त्री है तो गंगा बन जाएगा, गुस्ताखी माफ। वासना अगर बढ़ती गई बैलेंस बिगाड़ के हंकारी नू कठोर बना देगी, लोभी नू बेईमान बना देगी, कामी नू बलात्कारी बना देगी या गनका बना देगी। और इस तरह समुचे समाज का, सारी दुनिया का फिर बैलेंस बिगड़ जाता है। बहुत घट लोग ने जो प्रार्थना विच जीवदे हो। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਯਤੀਮ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯਤੀਮ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਯਤੀਮ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ। ਗਮ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੋਂ ਕਈ ਦਫਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਵੀ ਯਤੀਮ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ, ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਕਤਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਤਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਰਲਾਂਗ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ। 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ, ਅਸਰ ਦੀ, ਮਗਰਬ ਦੀ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਮ। तो इराक की गर्मी तपी हुई रहे, वो एक फरलांग का पेंडा उन्होंने तय करना पैंदा सी, पैर की जुत्ती कोई नहीं सी। तो इसके अंदर वासना जागी ते मंग जागी, ऐ खुदा तू किसी नूं बड़े सोहने सोहने उठ दिते ने, असवारी करते ने, मस्जिदां च नमाज पढ़न जाते, किसी नूं तू इराकी घोड़े दिते ने, उस जमाने की गल। किसी कोल तिल्लेदार जुत्तियां ने, जरीदार जुत्तियां ने, साडे कोल पाटी जुत्ती नहीं, मेरे पैर जलते ने, छाले निकल आए ने, साडे कोल पाटी जुत्ती भी। मकतब तो पहुंचदा मस्जिद तक गिलियां नाल भरे होए, क्योंकि वासना मंग मस्जिद विच भी वासना करके जा रहे हैं। रोज इस तरह जाता, फजर की नमाज से ठीक लंघ जाती है, अमृत वेला उदों रेत ठंडी होती, ईशा की नमाज भी ठीक हो जाती सी, सूरज गरूब होने तो बाद रात नूं। पर ये 3 नमाज़ां ये गिला करदा होया है मस्जिद तक पहुंचदा सी ते
ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼, ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਰਸ ਬਣੇ? ਅੰਦਰ ਗਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਲੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਨਸਾਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੂੰ ਉੱਠ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਰਾਕੀ ਘੋੜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਰੀਦਾਰ ਜੁੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਜਲਦੇ ਨੇ, ਛਾਲੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਮਕਤਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ 5 ਵਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਲੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਹਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਧੀ ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਚ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ, ਅਰਜ਼ੇਦਾਸ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਅਰਜ਼ੇਦਾਸ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਲਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਗਿਲਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਇਤਨਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੈ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਦ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ। ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧਨ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਲ ਯੁਗ में ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੋਗ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਭ ਹੋਆ ਅੰਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਰਸਨ ਰਮਾਉਰੇ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਗਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਭ ਹੋਆ ਅੰਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਰਸਨ ਰਮਾਉਰੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ ਠੀਕ, ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਲਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਅਰਥ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਝ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤਨ, ਮਨ, ਆਤਮਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾਂ ਫਲੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਾਖਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਤਨ, ਮਨ, ਆਤਮਾ। ਉਹਦੀ ਤਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਦਾ ਫਲ ਔਲਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸਦਕਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਡਿਤ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਮਲਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਇਕਬਾਲ ਬੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹੈ, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। इस नूं कबीर इंज कहंदे ने, हिरदे कपट मुख ज्ञानी, बड़ा ज्ञान बड़ा ज्ञान, पर हिरदा ते कपट नाल भरिया होया। हिरदे कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोवस पानी, ते पानी रिड़कना, ये कुछ भी नहीं मिलता। ਅੱਜ ਕਰੀਬਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਹੈ, ਬਦਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਚੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ, ਐਨੇ ਛੋਟੇ। ਉਹਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਕੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਕੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਸੂਬਾ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੈ ਐਨੇ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਨਾਮ। ਕਾਜ਼ੀ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਹਰ ਵਕਤ ਬਗਲ ਦੇ ਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਤਸਬੀਹ ਹਰ ਵਕਤ, ਔਰ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਮਾਜ਼ੀ। 2 ਵਕਤ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਸਬੀਹ ਵੀ ਫੇਰਨੀ। ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਿਲਕਧਾਰੀ ਜਨੇਊਧਾਰੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਲੇਪਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਬਿਛਾਣੀ, ਫਿਰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ। 5 ਵਕਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਕਾਜ਼ੀ। ਜਦ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਅਸਤ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਮਾਰ ਅਸਤ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮਾਲਾ ਤੂੰ ਗਲ ਦੇ ਚ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਨੇਸਤ, ਇਹ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਮਾਰਸਤ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾਚਾਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਂਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਮਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸੱਪ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੇਚੀਦਾ ਸੱਪ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਚਾਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੋਂ ਬੱਚ ਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾਚਾਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਮਾਂਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਗਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਰ ਮੀ ਰਫਤੀ, ਇਹ ਮਾਰ ਮੀ ਆਵਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲਈ, ਜ਼ਾਲਮ ਲਈ ਸੱਪ ਹੀ ਹਾਂ। ਕਬੂਲ ਹੈ। ਚਾਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਚੋਂ ਬੱਚ ਗਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾਚਾਰ ਕਿ बाकी बमांदस्त पेचीदा मार से मर्दी के अफगर खामोशा को नहीं कि आतिश दा मारा फिरोजा को नहीं। ये कोई अकलमंदी नहीं है औरंगजेब। चार चिनगारियां बुझा देनियां ते शोले भड़का देने, कोई अकलमंदी ते नहीं है। की होया तू मेरे 4 बच्चे मार दिते ने, पेचीदा सप मौजूद है, पता नहीं कितने बच्चियां नो जन्म देवेगा, खालसे नो जन्म देवेगा। इन्नी हौसले भरी चिट्ठी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने वक्त की हुकूमत के मुखी नूं लिखी है। मुख्तसर में अर्ज करा। ई फरजंदे मारस्त दीवान सुचानंद कहंदा है ये सप दे बच्चे ने, लेकिन फिर भी पता है सूबा सरहंद ने की आख्या, इस्लामी शरा यह कहती है मुहम्मद साहब का हुक्म है कि तेरे हथों औरत का ते नाबालग बच्चे का खून जमीन ते नहीं डुलना चाहिए, खुदा माफ नहीं करेगा, खुदा माफ नहीं करेगा। इस्लामी शरा यह कहती है जो नाबालग है, बालग उन्होंने दिनों 12 साल का मनते सन, जो 12 साल तो पहले है नाबालग है, और जो स्त्री है अगर उसका खून तू जमीन ते डोलिया खुदा तेनू माफ नहीं करेगा। हुण काजी बोल पे धार्मिक बंदा, 5 वक्त का नमाजी है, हथ दे तस्बीह है, वह बोल पे नवाब साहब खून डोलन की की लोड़ है, नहीं डोलते, इन्हां दोवां नूं दीवार दे चिण दो, कोई लोड़ नहीं, खून कानूं डोलते नहीं डोलते। ये काजी ने फितवा दिता, ये काजी का फैसला। इन्हों फिर सूबा सरहंद मन गया, ठीक है, क्योंकि एक धार्मिक बंदा जो फैसला दे रहा है, काजी जिमें बड़े बड़े पुराने राजे महाराजे राजगुरु रखते सन, इस तरह मुस्लिम बादशाह नवाब काजी नूं रखते सन, उन्हां कोल धार्मिक फैसले लेंदे सन मजहबी। तो काजी ने कह दिता ये कोई मजहब तो उल्ट गल नहीं, शरा तो उल्ट गल नहीं, असी खून नहीं डोलते, गल खत्म। क्योंकि मोहम्मद साहब ने यह आख्या ना, नाबालग का खून नहीं डोलना चाहिए, असी नहीं डोलते, जिंदा चुनदा। इस दे उत्ते, इस सजा दे उत्ते 16 बंदियां ने दस्तखत कर दिते, एक 17वां भी बैठा सी, उन्हें नहीं कीते। वो कौन सी? नवाब मलेरकोटला खड़ा हो गया, वाकआउट किया, उन्हें आह दा नारा मारिया, ये गलत है। हालांकि वह 5 वक्त का नमाजी नहीं सी, वो पूरी शरह का पाबंद भी नहीं सी, लेकिन कहता नहीं इंसानियत मौजूद। सुरत जिन्हां दी रुक गई ते बाहर दा धर्म का कर्मकांड है ते अक्षरी ज्ञान है, कई दफा हिरदे नूं कठोर करके रख देंदा है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा। अक्षरी ज्ञान नाल जिंदगी चलती है, बदलती नहीं। ये अक्षरी ज्ञान चाहे संसार का ज्ञान होवे, चाहे निरंकार का ज्ञान होवे, निरंकार दे अनुभवी ज्ञान तो बिना अगर संसार का अक्षरी ज्ञान है
तो दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ अर्ज ਕਰਾਂ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਜੋੜਾ ਸੀ ਔਰ ਗਾਲਬਨ 22-23 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀ, ਸਭ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਰਾਇਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਗਿਰਾਇਆ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬਰਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਵੱਡਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਚਲਾਕ ਬੜਾ ਹੈ, ਢੰਗ ਬੜੇ ਆ ਗਏ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਨੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਸਿੱਖ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਏ। ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕੋਲ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। 5000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਬੰਦ ਰੱਖੇ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ। ਹੈ ਇਹ ਤੇਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਤਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਵੀ ਫਲੀ ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਔਲਾਦ। ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਬਾਂਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਬਾਂਝ ਆਉਂਦੀ, ਗੋਦ ਹਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਨ ਵੀ ਫਲੀ ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਿੱਠਾ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਬੀਰ, ਸਦਨਾ, ਸੈਣ, ਨਾਮਦੇਵ, ਰਵਿਦਾਸ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਤੇ ਅਛੂਤ ਸਨ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜੈਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਬਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰ। ਇਹ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਾਸੀਓ ਮੈਂ ਚਮਾਰਾਂ ਮੋਚੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗਣੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਬਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰ। ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰੰ। ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁਡਵਾਂਡਲਾ ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ ਅਜਹੋਂ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗਣਦਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚਮੜਾ ਰੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਏ ਢੋਰਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਂਦਾ, ਉਹ ਖੱਲ ਪਕਾਂਦਾ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਜੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਚ ਆ ਕੇ ਹਲ ਪਹਿਵਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੂਜਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪੂਜਦੇ ਪਏ ਨੇ,
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅੱਜ ਹੂੰ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁਡਵਾਂਡਲਾ ਢੋਰ ਢੋਵੰਤਾ, ਅਜ ਹੂੰ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ, ਪਰ ਅਬ ਵਿਪਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਸਰਨਾਏ ਰਵਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਵਿਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਹਤ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਹਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੰਡੌਤ। ਐ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ, ਚਮਾਰ ਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਚਮਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵੀ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਕਸ਼ਰੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕੋਲ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਹਰ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬਰਕਤ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਦਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਮਹੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰਚਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਮਦ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਬੰਧ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਵੈਤ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ, 30-35 ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਮਿਹਰਾਮਤ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਕਮਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੋ ਮੰਗਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ, ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੋਨੋਂ ਚੋਂ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀਰੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀਰੋ ਦੁਨੀਆ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖਤਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਵੈਂ ਵੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਖਸ਼ਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਠਹਿਰਾਓ। ਉਹ ਵਾਹਦਾਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਅਮਾਨ ਲੈ ਆਓ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਸਾਥ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।